This call is now being recorded. Good morning, all of you. Now we are discussing about the directing and coordinating. In the next chapter, first of all, what is directing? Every decision taken must be properly implemented. If we take a decision, that should be properly implemented also. Otherwise, the taken decision has no use. So for making the taken decision effective or in use, that should be properly implemented. Then direction is required for effective implementation of a decision. Every manager in an organization gives direction to his subordinates as a supervisor, and every manager receives direction as a subordinate from his superior. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു തീരുമാനം എടുത്തത് ഉപകാരപ്രദമാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇംപ്ലിമെന്റഡ്. നമ്മൾ വെറുതെ തീരുമാനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തു പോയത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല, അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുകയും വേണം. അപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എവറി മാനേജർ ഓർ സുപ്പീരിയർ ഷുഡ് ഗിവ് ഡയറക്ഷൻ ടു ദെയർ സബോർഡിനേറ്റ്സ്. ഈ എടുത്ത തീരുമാനം എങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കണം, ആ സംഗതികളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട്, കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് സബോർഡിനേറ്റിന് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുകയും വേണം, ഡയറക്ഷൻ നൽകണം. അപ്പോ എന്താണ് ഇപ്പൊ ഈ ഡയറക്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത്? സോ വി ക്യാൻ ഗോ ത്രൂ ദ മീനിങ്. Direction is a function of management which is related with instructing, guiding, and inspiring human factor in the organization to achieve the objectives of organization. So directing is the function of management as planning, organizing, staffing, and controlling. Direction is also one of the function of management, and which is related to giving instructions, or we are guiding, or we are inspiring the employees, human factor, that is employees, in the organization in order to achieve the organizational objective. Then the three important elements in direction: communication, leadership, supervision, and motivation. So there are four elements of leadership, communication, supervision, and motivation. That direction is an action initiating function of management. Okay. So directing is one of the function of management through which we are giving instructions, or we are guiding, or we are inspiring the employees for achieving the objectives of organization. അപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ ലക്ഷ്യം നേടാൻ വേണ്ടി ആളുകൾക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുക, അവരെ ഗൈഡ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ അവർക്ക് മറ്റു തരത്തിലുള്ള ഇൻസ്പിറേഷൻസ് നൽകുക, ഇതിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രധാനമായിട്ടും 4 തരത്തിലുള്ള എലമെന്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഡയറക്റ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ: കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, സൂപ്പർവിഷൻ, ലീഡർഷിപ്പ് ആൻഡ് മോട്ടിവേഷൻ. ഓക്കെ, ഈ 4 തരത്തിലുള്ള എലമെന്റ്സ് ആണ്. അതിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ഇതിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്, അതുപോലെ ലീഡർഷിപ്പ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇനി ഡയറക്റ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇനീഷ്യേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ, ആക്ഷൻ ഇനീഷ്യേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ. ശരിക്കും നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിച്ചു വന്ന് അത് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ആ ആക്ഷൻ ഇനീഷ്യേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷനിലൂടെയാണ് എന്നാണ്. Then definition, ഇഷ്ടംപോലെ ഡെഫിനിഷൻസ് ഉണ്ട്, and you can go through or you can choose any of the definition. Here we are discussing one of them, that is according to Kuhns and O'Donnell. Then according to Kuhns and O'Donnell, directing is a complex function that includes all those activities which are designed to encourage the subordinates to work effectively and efficiently in both the short and long run. അപ്പൊ നമ്മളിതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ മീനിങ് പറഞ്ഞു.
മീനിങ്ങിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു, directing is one of the function of management which is related to instructing, guiding and inspiring the employees in the organization to achieve objectives of organization. ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ ലക്ഷ്യം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകൾക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നൽകുക, ഗൈഡ് ചെയ്യുക, അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക. അതിനെയാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഡയറക്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഈ ഡെഫിനിഷൻ സെയിം കാര്യം തന്നെയാണ് കുൺസ് ഓഡോണൽ പറയുന്നത്. Directing is a complex function. That means it is not an easy task. It involves different kinds of activities. And that function includes so many activities, all those activities which are designed to encourage the subordinate. ഈ ഡയറക്റ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോംപ്ലക്സ് ഫങ്ഷൻസ് ആണ്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിലുണ്ട്. അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിച്ച് ആർ ഡിസൈൻഡ്, എന്തിനു വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്തതാണ്? ടു എൻകറേജ് ദി സബോർഡിനേറ്റ്, ആളുകളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ, അവരിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്തിന് താല്പര്യം ഉണ്ടാക്കണം? ടു വർക്ക് ഇഫക്റ്റീവ്ലി ആൻഡ് എഫിഷ്യൻ്റ്ലി ഇൻ ബോത്ത് ദി ഷോർട്ട് ആൻഡ് ലോങ്. അപ്പോൾ ഷോർട്ട് പീരിയഡിലേക്കാണെങ്കിലും ലോങ് പീരിയഡിലേക്കാണെങ്കിലും ഒക്കെ അവർ വളരെ നന്നായിട്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവരെ എൻകറേജ് ചെയ്യാം. ആ എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണോ ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെയാണ് ശരിക്കും ഡയറക്റ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഓർ ഫീച്ചേഴ്സ്. ഒന്നാമത്തത് ഇനീഷ്യേറ്റ്സ് ആക്ഷൻ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു വെച്ചു, ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ലക്ഷ്യം നേടും. സോ വെൻ വി ആർ ഇംപ്ലിമെന്റിംഗ് ദിസ് ഡിസിഷൻ, there is action initiated, started action. അപ്പൊ ആക്ഷൻ ഇനീഷ്യേഷൻ അല്ലെ ഇനീഷ്യേറ്റ്സ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ലെവലാണ്, പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതാണ്. അപ്പം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ചിന്തയിലൂടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തീരുകയും ഇനി ആ ചിന്തയിലൂടെ വന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യാം. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇനീഷ്യേറ്റ്സ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഡയറക്റ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അപ്പൊ പ്ലാനിങ്, ഓർഗനൈസിങ്, സ്റ്റാഫിങ്ങും കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഡയറക്റ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ. ആ ഡയറക്റ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് ഇറ്റ് ഇനീഷ്യേറ്റ്സ് ആക്ഷൻ എന്നത്. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ, superior subordinate relationship. There should be positive relationship between superior and subordinates. Otherwise the directing function has no use because it involves motivating or encouraging the employees to work effectively and efficiently for achieving the organizational objective. So for motivating them, for encouraging them, there should have relationship between superior and subordinate. Okay, so the superior gives instructions or guiding the subordinates for encouraging them to work effectively. So there should be superior subordinate relationship. കാരണം ഡയറക്റ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കുക, ഗൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ നിർദ്ദേശം നൽകുക നമ്മുടെ കീഴ് ജീവനക്കാർക്ക്, അല്ല നമ്മളെ മുകളിലുള്ള ആൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്കോ നമ്മൾ നിർദ്ദേശം നൽകാനുള്ള സാധ്യതകളില്ല. ഓർഗനൈസേഷന്റെ ലക്ഷ്യം നേടാൻ വേണ്ടി നിർദ്ദേശം നൽകുക എപ്പോഴും നമ്മുടെ താഴെയുള്ള ആളുകളാണ്. അപ്പൊ അവിടെ താഴെയുള്ള ആളുകൾ, മേലെയുള്ള ആളുകൾ, അങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാവും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ സുപ്പീരിയർ സബോർഡിനേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. Then third one, continuous function. The directing function has no end because when we are decided something, that should be implemented by proper guidelines or proper guiding or by way of giving instructions. It's continuous. When we are achieved our organizational objective, then again we are fixing another one. Then we are trying to achieve that one through the planning, organizing, staffing and directing function. So the directing function is continuous function. Then initiates at the top level. Directing function initiates or started at the top level. In an organization, there have top level, mid level, and lower levels. And the directing function actually starts from the top level because first of all, we want to take some kind of decision through proper planning, which will be initiated by the top levels. Then passing to the middle level, lower level, and the concerned levels. Then such as after deciding the matters we want to implement
through these subordinates. So the directing function actually started from the top levels. നമ്മൾ ആദ്യം പല തരത്തിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കും. ആ എടുത്ത തീരുമാനത്തിനെ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ തീരുമാനങ്ങൾ ആദ്യം എടുക്കുന്നത് ടോപ്പ് ലെവലിൽ നിന്നാണ്. പിന്നീടാണ് അത് മിഡിൽ ലെവലിലേക്കും ലോവർ ലെവലിലേക്കും ഒക്കെ എത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ടോപ്പ് ലെവലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡയറക്റ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രം ദി ടോപ്പ് ലെവൽ. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ, മറ്റൊരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് കിൽസ് ടു ബേർഡ്സ്. ഇതൊരു പ്രയോഗമാണ്. ഒരു വെടിക്ക് രണ്ട് പക്ഷി എന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ. അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കിൽസ് ടു ബേർഡ്സ് എന്നുള്ളത്. ഡയറക്റ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കുന്നതിലൂടെ ഒരേ സമയം നമുക്ക് നല്ല എംപ്ലോയീസിനെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും, അതേസമയം നമുക്ക് ഓർഗനൈസേഷന്റെ ലക്ഷ്യം നേടാനും കഴിയും. അപ്പോൾ എംപ്ലോയീസ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആവും, അതേസമയം ഓർഗനൈസേഷന്റെ ലക്ഷ്യം നേടാൻ പറ്റും. അതാണ് ഈ ഒരു വെടിക്ക് രണ്ട് പക്ഷി എന്നുള്ള പ്രയോഗമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കിൽസ് ടു ബേർഡ്സ് എന്നത്. അപ്പൊ ഡയറക്റ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ വെൻ വി ആർ ഗിവിംഗ് അവർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇൻ എ പ്രോപ്പർ വേ ഓർ വെൻ വി ആർ ഗൈഡിങ് in an effective way, then the employees of the organization or the subordinates will be encouraged or motivated or enthusiastic, and they will be ready to work hard for achieving the organizational objectives. So the organization is getting two benefits by way of directing function. So these are the characteristics of directing. The next area, principles of directing function or principles of direction. നമ്മുടെ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഒരുപാട് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ അതുപോലെ ഓർഗനൈസിങ്ങിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതുപോലെ ഡയറക്ഷൻ ഫംഗ്ഷനും പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ നോക്കാം. ഒന്നാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ദി പർപ്പസ് ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്. Then in the first principle or in the principles of purpose of direction, we want to listen three matters. Principle of maximum individual contribution. By fixing our objective, we want to concentrate on the contribution of employees. That should be implemented through the employees, and the employees should have the capability to give contribution to the ഓർഗനൈസേഷൻ. നമ്മൾ ഈ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫിക്സ് ചെയ്തു, അതിനുവേണ്ടി ഡയറക്റ്റിംഗ് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഡയറക്ഷൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ എംപ്ലോയീസിനാണ് നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻസ് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ സബോർഡിനേറ്റ്സിനാണ് ഡയറക്ഷൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. ആ കൊടുക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അനുസരിച്ച് അവർക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അനുസരിച്ച് അവർക്ക് അവരുടെ മാക്സിമം ഓർഗനൈസേഷൻ നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് കഴിയണം. അവരുടെ എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ സ്കില്ല് ഓർഗനൈസേഷൻ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് കഴിയണം. അതിനെയാണ് നമ്മൾ മാക്സിമം ഇൻഡിവിജ്വൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയും. അതുപോലെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹാർമണി ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്. That means the directing function has an objective and the organization has a major objective, and the individuals or the employees, every employee has their own objective. All these should be integrated. ഓരോ ആളുകൾക്കും ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനും ഓരോ ലെവലിനും ഒക്കെ വ്യത്യസ്തമായ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ഓർഗനൈസേഷന് മേജർ ആയിട്ട് ഒരു വലിയ ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. Then all these should be integrated. ഇതിനെയൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത് പരസ്പരം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഓർഗനൈസേഷന്റെ ലക്ഷ്യം നേടാനായിട്ട് പറ്റൂ. Then principles of efficiency of direction. Efficiency means way of doing things with minimum cost. ഏറ്റവും ചെലവ് ചുരുങ്ങിയ രൂപത്തിൽ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനെയാണ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നൽകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷനിലൂടെ ആളുകളെ എൻകറേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദർ ഷുഡ് ബി എഫിഷ്യൻസി, അവിടെ കാര്യക്ഷമത ഉണ്ടായിരിക്കണം. രണ്ടാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് റിലേറ്റഡ് ടു ഡയറക്ഷൻ പ്രോസസ്. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ദെൻ മറ്റൊരു ഏരിയയാണ് ഡയറക്ഷൻ പ്രോസസ്. അപ്പൊ 3 പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് മാക്സിമം ഇൻഡിവിജ്വൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ, പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹാർമണി ഒബ്ജക്റ്റീവ്, പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ. ഇനി ഉള്ള പ്രിൻസിപ്പിളൊക്കെ ഡയറക്ഷനിലൂടെ നേരത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന പ്രിൻസിപ്പിളാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ 2 കാറ്റഗറി ആയി പഠിക്കണം എന്നില്ല, മൊത്തം പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പഠിച്ചാലും മതി.
പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് മാക്സിമം ഇൻഡിവിജ്വൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ, ഹാർമണി, ഒബ്ജക്റ്റീവ്, എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ, പിന്നെ യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ്, അങ്ങനെ പഠിച്ചാലും മതി. ഓക്കെ. അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് ദാറ്റ് വി ഓൾറെഡി കവേർഡ് ഇൻ അവർ മാനേജീരിയൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് കമാൻഡ് ഷുഡ് ബി ഫ്രം വൺ ഏരിയ, otherwise it will be confusing to subordinates. കമാൻഡ് എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരേ സമയം ഒരാളെടുത്ത് നിന്ന് മാത്രമേ കമാൻഡ് വരാൻ പാടുള്ളൂ. രണ്ടാളുകളിൽ നിന്ന് കമാൻഡ് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരുടെ കമാൻഡാണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു പ്രയാസം അവിടെ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ്നെസ് ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ ടെക്നിക്. What kind of technique we are using for the directing function? It is one of the important factor, because when we are using one of the technique, that should be understandable to both the parties, to the person who is given direction and to the person who is accepting the direction. That means for the superiors and subordinates. ഇരു വിഭാഗം ആളുകൾക്കും സബോർഡിനേറ്റ്സിനും സുപ്പീരിയേഴ്സിനും ഒരുപോലെ മനസ്സിലാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന, ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ടെക്നിക് ആവണം ഡയറക്ഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. The next one, principles of managerial communication. The communication should be effective. കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ കുറിച്ച് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മുൻപുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പൊ നന്നായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് സബോർഡിനേറ്റ്സിന് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ മികവ് പുലർത്താനും അവർക്ക് കഴിയുള്ളൂ. അതിലൂടെ നമുക്ക് ഓർഗനൈസേഷന്റെ ലക്ഷ്യം നേടാൻ പറ്റും. മറ്റൊന്ന്, പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് യൂസ് ഓഫ് ഇൻഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ. ദാറ്റ് വി നോ ഇൻ an organization there may be formal and informal organizations, and we can use the informal organization for getting better results in our organization. The next one, principles of leadership. Leader means we know the manager or the superior acting as a leader. They will controlling or they will give instructions or guidance to the subordinates for their effectiveness in their area. അപ്പൊ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ there should be one person who leading the remaining group. ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ ലീഡ് ചെയ്യാൻ ഒരാൾ വേണം, അവരാണ് നമ്മുടെ ലീഡർ. അപ്പൊ ആ ലീഡർ മാനേജർ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർവൈസർ ആവാം. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ള ആള് ലീഡർ ആയിരിക്കും. ബാക്കിയുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സുപ്പീരിയർ ആണ്. അപ്പൊ നല്ല ലീഡർഷിപ്പ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി the people will be motivated and they will be work effectively, which will help to achieve the organizational objective. Then principles of efficient control. Controlling നെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ. Controlling means comparing the actual with the standard. So before the directing function implemented, we have to set the standard. How should be the performance of employees? Then after the directing function, we want to compare the predetermined result, and after the directing function, how will be the result. Then after actually implemented the directing function, we want to compare the actual result with the predetermined result. നമ്മൾ ഡയറക്റ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ റിസൾട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ദെൻ ഡയറക്റ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത ശേഷം യഥാർത്ഥത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ആളുകളൊക്കെ ജോലി ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് കമ്പയർ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് തിരുത്താനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടെ. ദെൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഫോളോ അപ്പ്. ഓരോ സമയത്തും നമ്മൾ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോഴും ഇതുവരെ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആണ് എന്നും ഇനി പോകേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്കുണ്ടാവും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഫോളോ അപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ 10ഓളം പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത്. 10-12ഓളം പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ട്. എല്ലാ പ്രിൻസിപ്പിൾസും നമുക്കറിയണം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്, ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ. The most important advantage is initiates action. അപ്പൊ ആളുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന ഒന്നാണ് ഡയറക്റ്റിംഗ്. അപ്പൊ ഡയറക്റ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഇല്ല എങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്, എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങേണ്ടതെന്നൊന്നും അറിയില്ല. നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കിട്ടുകയാണ്, ഇന്ന സമയത്താണ് തുടങ്ങേണ്ടത്, ഇന്ന രൂപത്തിലാണ് ആ ജോലി ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ രൂപത്തിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. And second one, integrates employees' efforts. Different employees are working in different departments of an organization. Production department employees are
engaged with the production activities, but the marketing employees are dealing or engaged with the sales or marketing activities of our final products. But the organization want to integrate all these efforts for achieving the organizational objectives. So here the directing function helps to integrate the efforts of different employees. The next one gets maximum out of individuals. One of the principles we know, principle of maximum individual contribution. So here through the directing function, we want to get maximum contribution from the part of employees. നമ്മുടെ ഡയറക്ടിങ് ഫംഗ്ഷനിലൂടെ എംപ്ലോയീസിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അവരുടെ മാക്സിമം കഴിവിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷന് സാധിക്കും. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫെസിലിറ്റേറ്റ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ ചേഞ്ച്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി. ഡയറക്ടിങ് ഫംഗ്ഷനിലൂടെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ വരുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിച്ച് ഇസ് പോസിബിൾ ത്രൂ ദി ഡയറക്ടിങ് ഫംഗ്ഷൻ. എന്തിനാണ് ഈ ചേഞ്ച് എന്നും എങ്ങനെയാണ് അത് നടത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഡയറക്ടിങ്ങിലൂടെ ബൈ വേ ഓഫ് ഗൈഡിങ് ഓർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഓർ ബൈ എൻകറേജിങ് വി ക്യാൻ implement these changes. And finally, it provides stability and balance in the organization. If the employees are not satisfied in the organization, they may not be ready to stable in the organization. They may change to another organization. ഈ ആളുകൾ നമ്മൾ ആരാണെങ്കിലും ശരി, നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും ഇവിടുന്ന് പോകണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അത് അവർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. സോ ഇഫ് ദ എംപ്ലോയീസ് ആർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ്, ദേ ആർ മോട്ടിവേറ്റഡ്, then they will not be ready to leave the organization. They will be stable in the organization, which will helpful the organization for keeping balance. So these are the benefits of directing function. Then ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഡയറക്ടിങ് ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇനി കോർഡിനേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ. നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് തന്നെ ഡയറക്ടിങ് ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ എന്നാണ്. എന്താണ് കോർഡിനേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ? കോർഡിനേഷൻ ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ലിങ്കിങ് ഓർ കണക്ടിങ് ദി വേരിയസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ. ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഓർഗനൈസേഷനിൽ വേരിയസ് ആക്ടിവിറ്റീസ്, ഡിഫറെന്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ്, വ്യത്യസ്തമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. എന്നാൽ ഈ വ്യത്യസ്തമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ, പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ലക്ഷ്യം നേടാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ബന്ധപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനത്തിനെയാണ് കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നു, എവറി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഫങ്ഷൻസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ്ലി, ബട്ട് ദി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് വൺ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് or affects the activities of another department. For example, the activities of the production department influence or affects the activities of marketing department and vice versa. ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ വ്യത്യസ്തമായ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടാവും. പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അതുപോലെ പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടാവും. അവര് മെഷീന് വാങ്ങുന്നു, റോ മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങുന്നു, മറ്റു തരത്തിലുള്ള ഇൻപുട്സുകളൊക്കെ വാങ്ങുന്നു. എന്നിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന പണി എന്താണ്? അവര് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടാവും. ആളുകളെ നിയമിക്കുക, അവർക്ക് ആവശ്യത്തിന് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക, അവരുടെ സാലറി ഫിക്സ് ചെയ്യുക, അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ കേൾക്കുക, അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ? നേരത്തെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലൂടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ആളുകളിൽ മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കുക. അങ്ങനെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്കുള്ള ലാഭം ഇവിടെ എത്തുകയുള്ളൂ. ഫിനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അവര് ആവശ്യമുള്ള ഫിനാൻസ് കണ്ടെത്തുക, അത് കൃത്യമായിട്ട് ആവശ്യക്കാർക്ക് നൽകുക, ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ആവശ്യമായ പണം നൽകുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഫിനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്കാം, പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുക എന്നാണ്. മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ HR ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത്
ആളുകളെ നിയമിക്കുക, അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ ആളുകളില്ല എങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള സംഗതികളൊന്നും തന്നെ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫംഗ്ഷനും നടക്കും. അപ്പൊ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായ കാര്യം, ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും തീർത്തും വ്യത്യസ്തമാണ്. ബട്ട് ഓൾ ദീസ് ഷുഡ് ബി ഇന്റർ കണക്റ്റഡ്. ഈ പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വളരെ വീക്കാണ്, മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നല്ല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വളരെ ഇഫക്റ്റീവായ നല്ല പ്രോഡക്റ്റുകൾ, റോ മെറ്റീരിയൽസ്, ഇൻപുട്സ് വാങ്ങിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നന്നായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്കത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്ത് ആളുകളോട് വാങ്ങിപ്പിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ നല്ല ആളുകളെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് നടക്കൂ. അപ്പൊ ഈ എല്ലാം പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കണം. ഇങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നതിനെയാണ് കോർഡിനേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. So every department has its own goal, but what is important is the contribution of various departments to the goal of the organization. Then coordination ensures that all the departments contribute to the achievement of goal or the objectives of organization. Coordination is concerned with the task of unifying the activities of department of an organization in order to achieve the common goal. ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇഷ്ടംപോലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ ഉണ്ടാവും. ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾക്കൊക്കെ അവരുടേതായ വ്യത്യസ്തമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനുണ്ട്, അവരുടേതായ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്. ഈ ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ അതാത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ നേടിയാൽ മാത്രമേ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ലക്ഷ്യം നേടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം പരസ്പരം ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഇതിനെയൊക്കെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കോർഡിനേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Okay. Definition according to J.D. Mooney and A.C. Reilly. ഇവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ്. ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇഷ്ടംപോലെ ഡെഫിനിഷൻസ് പല ആളുകളും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കോർഡിനേഷൻ ഈസ് ദ ഓർഡർലി അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് എഫേർട്സ് ടു പ്രൊവൈഡ് യൂണിറ്റി ഓഫ് ആക്ഷൻ ഇൻ ദി പെർസ്യൂട്ട് ഓഫ് എ കോമൺ പർപ്പസ്. അപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള വ്യത്യസ്തമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഒരു ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. ആദ്യം ആരാവണം, ആദ്യം എന്ത് പ്രവർത്തനമാണ്, പിന്നീട് എന്ത് പ്രവർത്തനം, പിന്നീട് എന്ത് പ്രവർത്തനം, ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തേത്, രണ്ടാമത്തേത് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തേത്, ഇങ്ങനെ ഒരു ഓർഡർലി അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് എഫേർട്സ് ടു പ്രൊവൈഡ് യൂണിറ്റി ഓഫ് ആക്ഷൻ. ഒരേ രൂപത്തിലുള്ള ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഫോർ കോമൺ പർപ്പസ്. ലക്ഷ്യം ഒന്നാണ്, കോമൺ ആണ്. അതിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ആ ഒരുമയോടെ വർക്ക് ചെയ്ത് അതിനെ ഒരു കൃത്യമായ ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷനെയാണ് ശരിക്കും കോർഡിനേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുക. അതിന്റെ കോർഡിനേഷൻ ഫംഗ്ഷന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നോക്കാം നമുക്ക്. ദ നീഡ് ഫോർ കോർഡിനേഷൻ അറൈസസ് ഡ്യൂ ടു ഇന്റർ ഡിപ്പെൻഡൻസ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും വ്യത്യസ്തമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ദർ ഇസ് എ നീഡ് ഓഫ് കോർഡിനേഷൻ. കോർഡിനേഷൻ ഇല്ലാതെ ഒരിക്കലും അത് പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ, ഇറ്റ് എയിംസ് അറ്റ് അച്ചീവിംഗ് ദി കോമൺ ഗോൾ. Different activities are, various activities are there performed by various departments, but they want to achieve the organizational objective. This is the common goal. It aims at achieving the common goal. So coordination function, coordinating function എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ഗോളിലേക്ക്, എല്ലാവരുടെ ഗോളും കോമൺ ഗോളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഈ കോർഡിനേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് എവറി മാനേജർ. ഓരോ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ എന്ത് ചെയ്യണം, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ തന്നെ കുറെ ആളുകളുണ്ട്, അവർക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ഡ്യൂട്ടികൾ ഉണ്ടാവും, ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അതിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക, കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഡ്യൂട്ടി അവരുതാണ്. അതുപോലെ മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പലർക്കും പലതരത്തിലുള്ള ടാർഗറ്റുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, പലതരത്തിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് നടക്കേണ്ടത് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജറുടെ. അപ്പൊ എല്ലാ മാനേജർക്കും അവരുടെ കീഴിലുള്ള എംപ്ലോയീസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ, ഏകോപിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്. ആസ് ദ പ്ലാനിംഗ്, ഓർഗനൈസിംഗ്, സ്റ്റാഫിംഗ് ആൻഡ് ഡയറക്ടിംഗ് is continuous process. Here the coordination function, coordinating function is also continuous process. Then it is required in group activity. ഒരാള് ഒരു കാര്യം മാത്രം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ കോർഡിനേറ്റിംഗിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ല. കാരണം ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, ഒന്നിലധികം ആളുകൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ there is a need for coordination. Otherwise there is a chance for conflict. Then deliberate effort. ഇത് ഇൻഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന പോലെ
സ്വമേധയാ ഉണ്ടായി വരുന്നതല്ല ഈ കോർഡിനേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ളത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഡെലിബറേറ്റ് എഫേർട്ട്. അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞ് ബോധപൂർവം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ്. ദെൻ കോർഡിനേഷൻ ഈസ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം കോഓപ്പറേഷൻ. കോഓപ്പറേഷനും കോർഡിനേഷനും ഒന്നല്ല. കോഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സഹകരണമാണ്, പരസ്പരം അറിഞ്ഞ് സഹകരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു പോകുന്നതിന്. എന്നാൽ കോഓർഡിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലിങ്കിങ് ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് പെർഫോമൻസ്. ഓക്കെ, പലതരത്തിലുള്ള ആളുകളെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് കോർഡിനേഷൻ എന്ന്. ഇനി കോർഡിനേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ്, ഇന്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് എഫേർട്സ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു പലതരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു, അതിനെ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതിന്റെ ഒരു ഗുണം. വ്യത്യസ്തതയെ പരസ്പരം വ്യത്യസ്തതകളെ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത്. രണ്ടാമത് ഫെസിലിറ്റേറ്റ്സ് മ്യൂച്വൽ ഡിപ്പെൻഡൻസ്. എല്ലാവരും പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കിടക്കുന്നത്. എന്നാൽ പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അതേസമയം ഫിനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, എന്നാൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലൂടെ കിട്ടുന്ന ലാഭമാണ് ഫിനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ എല്ലാ ആളുകളും എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളും പരസ്പരം മ്യൂച്വലി ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ്. ദെൻ മോട്ടിവേറ്റ് സബോർഡിനേറ്റ്സ്. Coordination as the directing function induces or encourages, the coordinating function is also encouraging, motivating the subordinates. Then development of team spirit. എല്ലാവരും പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡിപ്പെൻഡൻസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ there is a chance for team spirit. അപ്പൊ പരസ്പരം കോർഡിനേഷനോടുകൂടി ഇന്റഗ്രേഷനോടുകൂടി എല്ലാവരും പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ there is a benefit of team spirit. അതുപോലെ ബെറ്റർ റിലേഷൻഷിപ്പ്. ഒരുപാട് ആളുകൾ പലതരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ആളുകൾ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഉണ്ടാവും. എല്ലാവരും മ്യൂച്വൽ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ there is a chance for better relation. Then higher efficiency. ഒരാളെ ഏറ്റവും നന്നായി ചെയ്താൽ മാത്രമേ അടുത്ത ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് അതിന്റെ തുടർച്ച ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല പെർഫോമൻസ് ആയിരിക്കണം അവിടെ കാഴ്ചവെക്കേണ്ടത്. ദെൻ ദ മാനേജേഴ്സ് ഓർ ദ സുപ്പീരിയേഴ്സ് വിൽ എൻകറേജ് ഓർ മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ദ സബോർഡിനേറ്റ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ദി എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ദി വേസ്റ്റേജ്. ഓക്കെ, ദെൻ കോർപ്പറേറ്റ് ഇമേജ്. ഏറ്റവും നല്ല കോർഡിനേഷൻ ഉള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ആ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഇമേജ് വളരെ ബെറ്റർ ആണ് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ഇനി എന്തൊക്കെ ടെക്നിക്കുകളാണ് കോർഡിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുക? പരസ്പരം കോർഡിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പരം കണക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ടെക്നിക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും? ഒന്ന്, വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓർ ക്ലിയർലി ഡിഫൈൻഡ് ഗോൾസ്. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്ന് എല്ലാ ആളുകൾക്കും അറിയണം. നമ്മൾ വെറുതെ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല. എവറി എംപ്ലോയി ഷുഡ് നോ അബൌട്ട് ദി ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. then it will be helpful to the employees for determining their way of work. എന്താണ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ ലക്ഷ്യം, ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കാണ് എൻ്റെ പ്രവർത്തനം എത്തേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു അറിവ് എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും. സെക്കൻഡ് വൺ, ക്ലിയർ ലൈൻ ഓഫ് authority and responsibility, effective chain of command. Every subordinate should know who is their superior and every superior should know who are their subordinates. ഓരോ സബോർഡിനേറ്റിനും അറിയണം ആരാണ് എൻ്റെ സുപ്പീരിയർ, എവിടെ നിന്നാണ് എനിക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കിട്ടേണ്ടത്, ആരുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ സുപ്പീരിയർക്കും അറിയണം ആർക്കാണ് ഞാൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത്, ആരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നും കൃത്യമാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് clear line of authority and responsibility. The next one, precise, comprehensive and well understood programs and policies, that is plans. The plan should be precise, comprehensive and well understood. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡയറക്റ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ. ആ ഡയറക്റ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷനിൽ വരുന്നതാണ് കോർഡിനേഷൻ. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്ലാനിങ് മുൻപേ തീരുമാനിക്കുന്നതിനെയാണ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പ്ലാനിങ് കൃത്യമായിരിക്കണം, വെൽ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആയിരിക്കും, എല്ലാ ആളുകൾക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കണം. ഓക്കെ, അത് കുറ്റമറ്റതായിരിക്കണം എന്നർത്ഥം. ദെൻ ഇഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽസ്. ഇഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽ, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. പല രൂപത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. റിട്ടൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, ഓറൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ജെസ്റ്ററൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഏതാണ് ഏറ്റവും ഇഫക്റ്റീവ്, ഓരോ സാഹചര്യത്തിനും ഓരോന്നും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും.
ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരാളെ പണിഷ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ ബൈ വേ ഓഫ് റിട്ടേൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അതുപോലെ ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ദർ മേ ബി എ ചാൻസ് ഫോർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ജെസ്റ്ററൽ ആൻഡ് ഓറൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അപ്പൊ ഏതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ചാനൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം. ദെൻ ഇഫക്റ്റീവ് ലീഡർഷിപ്പ് ആൻഡ് സൂപ്പർവിഷൻ. ഒരു സുപ്പീരിയറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം he should be a better leader and he want to supervise the performance of his subordinate. Supervision എന്താണെന്ന് വരുന്നുണ്ട്. Then common nomenclature. എല്ലാ നമ്മൾ അവിടെ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഒന്നും പാടില്ല, എല്ലാ ആളുകളെയും നമ്മൾ ഒരുപോലെ കണ്ടിരിക്കണം. Then voluntary teamwork. എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ടീം സ്പിരിറ്റോട് കൂടി ജോലി ചെയ്യണം. അപ്പോഴാണ് അവിടെ ഏറ്റവും നല്ല പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഉറപ്പുവരുത്താനായിട്ട് പറ്റും. ഇനി നോക്കുക, കോർഡിനേഷന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ്. പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട്. ഒരു കോർഡിനേഷൻ ഇഫക്റ്റീവ് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സുപ്പീരിയറും സബോർഡിനേറ്റും ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാവും. നേരിട്ട് കാണണം, അവർ ബന്ധപ്പെടണം, അപ്പോഴേ അവിടെ കോർഡിനേഷൻ ഇഫക്റ്റീവ് ആവും. അതുപോലെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഏർലി സ്റ്റാർട്ട്. നമ്മൾ 11th അവറിൽ അവസാനം വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ കേസിൽ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അസൈൻമെന്റ് തന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? എന്നാണോ നമ്മൾ ഡേറ്റ് പറയാം ആ ഡേറ്റിന്റെ തലേന്ന് എഴുതാൻ തുടങ്ങും. എന്നിട്ട് പിറ്റേന്ന് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ലീവ് ആവും. അവൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ അന്ന് ലീവ് ആയതുകൊണ്ടാണ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാഞ്ഞത്. നമ്മൾക്ക് എന്നാണോ നമുക്ക് അസൈൻമെന്റ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ആ ദിവസം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ നമ്മൾ അത് എഴുതി തുടങ്ങുക, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടന്റ് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തി തുടങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ്. പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഏർലി സ്റ്റാർട്ട്. നേരത്തെ തുടങ്ങുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സാവധാനം ചെയ്താൽ മതി, ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം, വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും. ദെൻ മറ്റൊന്നാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് റെസിപ്രോക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ്. റെസിപ്രോക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടോ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടോ മാത്രമല്ല, ക്രോസ് ആയിട്ടൊക്കെ പല തരത്തിലുള്ള ആളുകളും പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബന്ധപ്പെടേണ്ടി വരും. ബിക്കോസ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ പല തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്. ഓൾ ദീസ് ഡിഫറെന്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ ഇന്റർ റിലേറ്റഡ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റെസിപ്രോക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പും ആവശ്യമാണ്. ദെൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി. കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. 1 or 2 ലക്ഷ്യം നേടിയതോടുകൂടി നമ്മുടെ കോർഡിനേഷൻ അവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല. പുതിയ ലക്ഷ്യം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതിലും നമ്മൾ നമ്മുടെ കോർഡിനേഷൻ ഉപയോഗിക്കണം. ദെൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സെൽഫ് കോർഡിനേഷൻ. ഓരോരുത്തരും അണ്ടർ സെൽഫ് കൺട്രോൾഡ് ആവണം, സെൽഫ് കോർഡിനേറ്റഡ് ആവണം. നമ്മുടെ ആവശ്യം കൂടെയാണ്, നമ്മളും കൂടെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്താൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ കോപ്പറേഷനും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലേ മറ്റുള്ളൊരു കോർഡിനേഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നുള്ള ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സെൽഫ് കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു, കോർഡിനേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് സൂപ്പർവിഷൻ. നമുക്കറിയാലോ, സൂപ്പർവൈസർ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ സൂപ്പർവൈസിങ്, നമ്മുടെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നതിനെയാണ് സൂപ്പർവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ സൂപ്പർവിഷൻ ഈസ് ദ ആക്ട് ഓർ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഓവർസീയിങ് സംതിങ് or somebody. A person who performs supervision is a supervisor, but does not always have the formal title of supervisor. A person who is getting supervision is the supervisor. അപ്പൊ ഒരാളുടെ പ്രവർത്തനത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെയോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓവർസീയിങ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സൂപ്പർവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരാളുടെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നോക്കിക്കാണുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സൂപ്പർവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ ആരാണോ ആ നോക്കിക്കാണുന്ന വ്യക്തി, സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി, അയാളെ സൂപ്പർവൈസർ എന്ന് പറയും. ആരുടെ പ്രവർത്തനമാണോ നമ്മൾ നോക്കിക്കാണുന്നത്, അപ്പൊ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ആളെ നമ്മൾ സൂപ്പർവൈസി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ സൂപ്പർവിഷൻ നടത്തുന്ന ആൾ എല്ലായ്പ്പോഴും സൂപ്പർവൈസർ തന്നെ ആവണം എന്നില്ല അയാളുടെ ടൈറ്റിൽ. സൂപ്പർവൈസർ എന്ന പേരിൽ തന്നെ ആവണം എന്നില്ല അറിയപ്പെടുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് ജൂനിയർ ഡോക്ടേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാവും, സീനിയർ ഡോക്ടറും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ ജൂനിയർ ഡോക്ടേഴ്സ് പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ആരുടെ അണ്ടറിലാണ്? സീനിയർ ഡോക്ടറുടെ അണ്ടറിലാണ്. അപ്പൊ അവിടെ സീനിയർ ഡോക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ സൂപ്പർവിഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അയാളെ സൂപ്പർവൈസർ എന്നുള്ള പേരിലല്ല അറിയപ്പെടുന്നത്, പക്ഷെ അയാൾ നടത്തുന്ന പ്രവൃത്തി എന്താണ്? സൂപ്പർവിഷൻ ആണ്. ഓക്കെ.
definition ആണ്. According to R.C. Davis, supervision is the function of assuring that the works being done in accordance with the plan and instruction. സൂപ്പർവിഷൻ എന്ന് R.C. ഡേവിസിന്റെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം സൂപ്പർവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരാൾ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് നമ്മുടെ പ്ലാനിന് അനുസരിച്ച്, നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്തതിനും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ പ്ലാനിനും അനുസരിച്ചാണ് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനെയാണ് സൂപ്പർവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് R.C. ഡേവിസ് പറയുന്നത്. ഇനി ഒരു സൂപ്പർവൈസർക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ട ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ക്വാളിറ്റീസ് ഫോർ സക്സസ്ഫുൾ സൂപ്പർവൈസർ. അപ്പൊ ഇത് കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഒരു സൂപ്പർവൈസർ ഇഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റർ ആണ്. നന്നായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. കാരണം അയാൾ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർവിഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കറക്ഷൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, മിസ്റ്റേക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ തിരുത്തണം. That is possible through effective communication. അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഗുണമാണ് ലീഡർഷിപ്പ്. A better supervisor should be a better leader also. Then empathy and compassion. ഒരു എന്താ പറയുക, ക്രൂരമായ രൂപത്തിലുള്ള സൂപ്പർവൈസർ അല്ല വേണ്ടത്. എംപതി ആൻഡ് കമ്പാഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മറ്റൊരാളുടെ സ്ഥാനത്തായിട്ട് കാണാം. ഇപ്പൊ സൂപ്പർവൈസർ ഒരു സബോർഡിനേറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനം സുപ്പീരിയർ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സുപ്പീരിയർ ഓർക്കണം, ഞാനാണ് ആ സബോർഡിനേറ്റ് എങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്, ആ രൂപത്തിലുള്ള പെരുമാറ്റമാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. അതുപോലെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് റെസൊല്യൂഷൻ, തർക്കങ്ങളില്ലാതെ, അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളില്ലാതെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. എബിലിറ്റി ടു ഡെലിഗേറ്റ്, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ തിരക്കുള്ള സമയത്ത്, നമ്മൾ മീൻസ് സൂപ്പർവൈസർ കൂടുതൽ തിരക്കുള്ള സമയത്ത് കുറച്ച് ചെറിയ ജോലികളൊക്കെ ഈ പറയുന്ന സബോർഡിനേറ്റിന് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയണം. മറ്റൊന്നാണ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്. ഇനി ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ the superior or the supervisor should have the capability to solve such kind of problems. Then time and priority management. The supervisor should give adequate time to subordinates for completing the work. And priority, which should be first, which job should complete first. നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് സമയം കൊടുക്കുകയും ഏതൊക്കെ ജോലിയാണ് ആദ്യം തീർക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുകയും വേണം. And finally, confidence. The supervisor should have the capacity of or the quality of self-confidence, and he should pass the confidential capacity to the followers also. സൂപ്പർവൈസർക്ക് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവണം, അതുപോലെ സബോർഡിനേറ്റിൽ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയും കൂടെ വേണം. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ് ഒരു നല്ല സൂപ്പർവൈസർ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റിംഗ് ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ക്ലാസ് കേൾക്കുക, എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാട്സപ്പിൽ ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വിളിച്ച് ചോദിക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.